Students, before you read of the lesson, the will of sacrifice. See the book. Blessed am I that I am born to this land. I had the luck to love her. What if I queenly treasure is not in earth, store but precious enough is for me, the living wealth of earth love. Blessed am I that I am born to this land. We are all born of this land. This land is called a motherland. Motherland. It is compared to the mother. As it is your mother, so as it is this land, equal to the mother. Blessed am I. The land is blessed to me. I had the luck to love her. We are all lucky fellows because we are love of our land. ನಾವೆಲ್ಲ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು. ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭೂಮಿಯನ್ನು ನಾವು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮಾತೃಭೂಮಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಜೋಪಾನವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭೂಮಿಯನ್ನ, ದೇಶವನ್ನ, ನಾಡನ್ನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹೌ ಮಚ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಇಂಡಿಯಾ? This is India. ಮೂವತ್ತೆರಡು ಲಕ್ಷದ 87,762 ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಏರಿಯಾ. ಮೂವತ್ತೆರಡು ಲಕ್ಷದ 87,762 ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ದೇಶ. The seventh biggest country in the world. Seventh biggest. But we are all product of our country. What care I keep queenly treasure is not in queenly treasure. ಸಂಪತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಒಳಗಡೆ ಅಡಗಿದೆ. The wealth is the land. The land is one of the good health. The land is available in all those resources and all those wealth. ಭೂಮಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ನೆತ್ತಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪಾದದವರೆಗೆ ಬರುವಂತಹ, ಬಳಸುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಭೂಮಿಯಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವು ತಲೆಗೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಆ ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ತೆಂಗಿನ ಮರದಿಂದ ಬಂತು. ತೆಂಗಿನ ಮರಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಆಧಾರ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಅರ್ತ್, ಭೂಮಿ ಅಂತ ಕರೆದ. ಕಾಲಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಉಂಟು. ಚಪ್ಪಲಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸಾಮಾನುಗಳು ಸಿಗೋದು ಕೂಡ ಸತ್ತ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಚರ್ಮದಿಂದ. Therefore, all those treasure is hidden in the land. Store but precious enough is for me. Precious, ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದಂತಹ ಸಂಪತ್ತು ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹರಗಿದೆ, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. The living wealth of our love. The living wealth. We are all living on this country. The wealth we want it. ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಪತ್ತು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡೇ ನಾವು ಇವತ್ತು ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ? ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ, ಸೇಫ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಮದರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಈ ಮಾತೃಭೂಮಿಯನ್ನ ಉಳಿಸಿದಂತಹ, ಕಾಪಾಡಿದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫೈಟರ್, ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್. Bhagat Singh, one of the freedom fighter. Before of the independence, India is so many provinces in India. 562 provinces in India before of the independence. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತ
562ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಆ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವಲ್ಲಿ, ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನ ಈ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಅದು ಆ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್. ಸಿ ದ ವಿಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್. ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ತ್ಯಾಗ. ಇವನೊಬ್ಬ ತ್ಯಾಗಿ. ದೇಶವನ್ನು ಉಳಿಸುವಲ್ಲಿ, ದೇಶವನ್ನು ಕಟ್ಟುವಲ್ಲಿ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ, ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನ ಈ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹೋರಾಟಗಾರ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್. See, Bhagat Singh was born on September 27, 1907 in Khatkar, Kalan, Punjab in British India. His grandfather Arjan Singh, father Kishan Singh and uncle Ajit Singh were all active in the freedom struggle. In all of his families, elders, Bhagat Singh and Arjan Singh. Father Kishan Singh. And uncle Ajit Singh. See, all those persons fought with the nation of our country. But in your village or nearby is your village, whoever the freedom fighter of our country, ಈ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದುಡಿದಂತಹ ಮಹನೀಯರುಗಳು ಯಾರಾದರೂ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರಾ? You do think about it. In Punjab, one of the states in India, there is all those persons born in Punjab. Bhagat Singh was born on 27th, 1907. He was born in Punjab. Khatkar, Kalan. He was born in the village Khatkar, Kalan in Punjab. All those father, grandfather and uncle, all those freedom fighters, they were all called freedom fighters. They were all active in the freedom struggle. Young Bhagat Singh, at the age of young, came in contact with some well-known political leaders like Lala Lajpat Rai and Ras Bihari Bose while studying at the local DAV school in Lahore. In 1916, in response to Mahatma Gandhi's call for non-cooperation against British rule in 1921, you see, he was one of the young student. He was studying in the DAV school in Lahore, in Pakistan. Now it is Pakistan. He was studying in the DAV school. DAV school, Lahore, in 1916, in response to Mahatma Gandhi's call for non-cooperation. Non-cooperation. What is the meaning of non-cooperation? Asahakara Chadavadi, Gandhi. Non-cooperation movement in 1921.
But he came in contact with some well-known political leaders, Lala Lajpat Rai, Lal, Pal, and Bal. All three persons. Full name of Lal, Pal, Bal. Lala Lajpat Rai, Bipin Chandra Pal, and Bal Gangadhar Tilak. Those are called Lal, Pal, Bal. And Ras Bihari Bose. The influence of Bhagat Singh. He was one of the famous fighter. Influence of Lala Lajpat Rai and Ras Bihari Bose. Non-cooperation against British rule in 1921. 1920 ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟಕ್ಕಿಳಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ. Bhagat Singh left his school. You see, he was studying in the school, but he left the school and joined the national school at Lahore. A DAV school ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಇವನು ನಂತರ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಟ್ ಲಾಹೋರ್. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಟ್ ಲಾಹೋರ್. ಆ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಶಾಲೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದ ನಂತರ ದಿಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ವಾಸ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ, ವಾಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ? ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ. Revolutionary activity should be start the National School of Lahore. ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಾಲೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಲ್ಲ, ಆ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಆರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ DAV ಸ್ಕೂಲ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ನಂತರ ಲಾಹೋರಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಶಾಲೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆದ. ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಯಾರ ವಿರುದ್ಧ? ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ಲಾಹೋರ್. Here he came in contact with revolutionaries such as Bhagavati Charan, Sukhdev, and others. Bhagavati Charan. And Sukhdev. Bhagavati Charan and Sukhdev, here he came in contact with revolutionaries. They are also revolutionary. ಇವರು ಕೂಡ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳೇ. ಈ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳ ಹತ್ತಿರ ಬಂದ, ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಚರ್ಚಿಸತೊಡಗಿದ. ಎಂತಹ ಚರ್ಚೆಗಳವು? ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನ ಭಾರತದಿಂದ ಹೊರಹಾಕುವುದೇ ಮೂಲವಾದಂತಹ ಗುರಿ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮಂದಗಾಮಿಗಳು, ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳು, ಗಾಂಧಿವಾದಿಗಳು ಅಂತ ಮೂವರು ವರ್ಗದ ಈ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. ಗಾಂಧಿವಾದಿಗಳು ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳು ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನ ಹೊರಹಾಕಬೇಕಾದರೆ ರಕ್ತಪಾತದಿಂದಲೇ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಿದ್ರು. ಮಂದಗಾಮಿಗಳ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಅವರನ್ನು ಮಾತುಕತೆಯ ಮೂಲಕ ಈ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಭಗತ್ ಸಿಂಗರಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬ್ರಿಟಿಷರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಂದಗಾಮಿಗಳ ಮಾತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ, ಗಾಂಧಿ ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ, ಸತ್ಯ ಅಹಿಂಸೆಗೆ ಇವರು ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಗುರಿ ಒಂದೇ, ರಕ್ತಪಾತ ಅಂತ ಇವನ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು, ಭಗತ್ ಸಿಂಗನ ಗುರಿ. ರಕ್ತಪಾತದಿಂದಲೇ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಈ ಭಾರತವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥ ಗುರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಗುಂಪನ್ನ, ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳ ಗುಂಪನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಗವತಿ ಶರಣ್ ಅಂಡ್ ಸುಖದೇವ್ ಇತರೆ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ. He became a member of the Hindustan Republican Association formed by the revolutionaries of Uttar Pradesh. There he was initiated into the firebrand activities. Firebrand. What is the meaning of firebrand?
ಬೆಂಕಿ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ, ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳ ಗುಂಪು. ಆ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ ಫೈರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್. ದೇರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್. ಭಾರತೀಯ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಈ ನೆಲದಿಂದ ಹೊರಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ, ದೇವರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದ ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬ್ರಿಟಿಷರೇ ಭಾರತವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ತತ್ವಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನ ಹೊರಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳ ಗುಂಪು ರಚನೆ ಆಯಿತು. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನದ ಒಂದು ಗಣರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದರ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಕೂಡ ಆದರು. ಅದು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳ ಗುಂಪಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಎಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯುಪಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್. ಈ ಗುಂಪು ಬಲವಾಗಿತ್ತು. ಆ ಬಲವಾದ ಗುಂಪಿನ ಒಂದು ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಹಣಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಕರೀತಾರೆ ಫೈವ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ದ ರೆವಲ್ಯೂಷನರೀಸ್ ವರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ as terrorists by the British government. They were also ruled of our country. ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಆಳುವಾಗ ಅವರನ್ನು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಹಾಕಬೇಕೆನ್ನುವಂತಹ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಸಂಘಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ್ರು. ಎಂಥ ಸಂಘ ಅದು? ಟೆರರಿಸ್ಟ್, ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು. Revolutionaries were branded as terrorists by the British government. They believed that the British rule was unjust and oppressive. Therefore, it was legitimate on their part to use violence as a weapon to overthrow the foreigners. They used bombs and guns against the British and robbed their establishments. Their ideas differ from the Gandhian idea of a freedom movement based on non-violence or ahimsa. Non-violence or ahimsa. ಅಹಿಂಸಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಚಳವಳಿಗಳ ಮೂಲಕ ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನು ಹೊರಹಾಕಬೇಕೆನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗಾಂಧಿಯನ್ ಐಡಿಯಾ. ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ನಿಲುವಾಗಿತ್ತು. ಯಾವುದೇ ರಕ್ತಪಾತ ನಡೆಯಬಾರದು, ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನ ಮಾತುಕತೆಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಈ ದೇಶದ ಹೊರಹಾಕಬೇಕೆನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂದು ಆ ತತ್ವಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ಬ್ರಿಟಿಷರು ವೈಲೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು? ಯೂಸ್ಡ್ ಬಾಂಬ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗನ್ಸ್ ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್. ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಬಾಂಬುಗಳ ಬೇಕು. ಬಾಂಬುಗಳ ಮೂಲಕ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಗನ್ಸ್, ರೈಫಲ್ಸ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಈ ದೇಶದ ಹೊರಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಕ ಇವರು ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ವೆಪನ್ಸ್ ಟು ಓವರ್ಥ್ರೂ ದ ಫಾರಿನರ್ಸ್. ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳೇ ನಮಗೆ ವಿದೇಶಿಯರನ್ನ ಹೊರ ಹಾಕುವಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೂಲ ಆಧಾರಗಳು ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್. Bhagat Singh is remembered today not only as a bold revolutionary figure but also a great thinker. Such a bold, ದಿಟ್ಟವಾದಂತಹ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವನು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್. ಯಾರ ಮಾತಿಗೂ ಇವನು ಓಲೈಕೆಯನ್ನ ಮಾಡುವಂತವನಲ್ಲ. ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ತತ್ವವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಹೇಳ್ತಾನೆ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಈಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ಡ್ ಟುಡೇ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅವನನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಅನ್ನ. ಯಾಕೆ? ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಎಸ್ ಎ ಬೋಲ್ಡ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಫಿಗರ್, ಅವನೊಬ್ಬ ಎಂತವ ದಿಟ್ಟವಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ, ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನ ಹೊಡೆದಾಕಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರ ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ತತ್ವವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನು. ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಥಿಂಕರ್, ಯೋಚನಾಶೀಲನೂ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದವನು. ಒಳ್ಳೆಯ ಆದರ್ಶ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ. ಭಾರತ ಒಂದಾಗಬೇಕು, ಬೃಹತ್ ಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕು, ವಿದೇಶಿಯರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಅವರನ್ನ ಈ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರ ಹಾಕಬೇಕೆನ್ನುವಂತಹ ತತ್ವವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ. He was steeped in the best traditions of socialistic thoughts. ಟ್ರೆಡಿಷನ್ಸ್, ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು, ಸೋಷಿಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್, ಸಮಾಜವಾದಿ ಯೋಚನೆಗಳು ಇವನವಾಗಿದ್ದವು.
that theory advocated collective or state ownership of the means of production. ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಬೇಕು, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿದೆ ನಮಗೆ? ಲ್ಯಾಂಡ್. labor and capital. These are things are most important to production. Any one of the material. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇರಬೇಕು, ಭೂಮಿ ಬೇಕು. ಒಂದು ಕೈಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಲೇಬರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂಡ್ ಅದರ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಇದೆ, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೈಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸ್ತೇವೆ, ಕೈಗಾರಿಕೆಗೆ ಆಳುಗಳು, ಕೆಲಸಗಾರ ಬೇಕಾಗ್ತವೆ. ಆ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ನಾವು ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕೈಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ so many materials should be produced in the raw materials. ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಕೈಗಾರಿಕೆ. ಆ ಕೈಗಾರಿಕೆಗೆ ಕೆಲಸಗಾರರು ಬೇಕು. ಆ ಕೆಲಸಗಾರರಿಂದ ವಸ್ತುಗಳು ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗಬೇಕಾಯ್ತು. ನಂತರ ವಸ್ತುಗಳು ದೇಶದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಿಗೆ, ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ರವಾನೆ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇವತ್ತು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೇಶದ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುವಂತಹ ವಸ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನರ ಕೈಗೆ ಸೇರುವಂತಹ ಒಂದು ವೇಗದ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಕೆಲಸಗಳು ಇವತ್ತು ನಡೀತಾ ಇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಲ್ಯಾಂಡ್, ಲೇಬರ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬಂಡವಾಳ. This is borne out in the numerous letters, pamphlets and articles that he wrote in the course of his short but turbulent life in prison. He was living in the prison. Prison means ಜೈಲುವಾಸ. ಜೈಲುವಾಸದಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಜನರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಯಾವ ರೀತಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ? This is borne out in the numerous letters. ಹಲವಾರು ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆದ, ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆದ, ಪಾಂಪ್ಲೆಟ್ಸ್, ಭಿತ್ತಿ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ, ಅಂಡ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಪೇಪರ್ಗಳಿಗೆ, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಗಳಿಗೆ ಬರಹಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟ. That he wrote in the course of a short but turbulent life in prison. ಬಂದಿ ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಇಂತಹ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯೂ ಕೂಡ ಆದ. He wrote that revolution does not mean violence, but the spirit of freedom, the longing for a change for the better. The spirit, ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ಇತ್ತು. ಯಾವುದರ ಉತ್ತೇಜನ? ಫ್ರೀಡಮ್, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ. The three main activities are there: liberty, equality, and fraternity. The three main principles of our freedom. First one is liberty. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಸಮಾನತೆ ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಫ್ರಾಟರ್ನಿಟಿ, ಭ್ರಾತೃತ್ವ ಬೇಕು. ಈ ಮೂರು ತತ್ವಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದಿದೆ. ಒಂದು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದಂತಹ ದೇಶವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಈ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಪಾತ್ರ ಅದ್ವಿತೀಯವಾಗಿದೆ. The spirit of freedom, the longing for a change for the better. Longing change. ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ, ಸುಮಾರು 1600ರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ನಂತರ ನಮಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು 1947. ಸುಮಾರು 350 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಭಾರತವನ್ನ ಆಳಿದರು. ಬ್ರಿಟಿಷರು ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ದೋಚಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬೆಳೆಸಿದರು. ಇಲ್ಲಿರುವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ವೇಗದ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿಯಾದವು. ಬಂದದ್ದು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ನಂತರ ಈ ದೇಶವನ್ನೇ ಕಬಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯೂ ಕೂಡ. ಇದು ದ ಮೇನ್ ಏಮ್ ಆಫ್ ದೇ. ಅವರ ಮೂಲ ಗುರಿಯೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಆಗಿತ್ತು. ದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ದಟ್ ಬ್ರಾಟ್ ಎ ಟೋಟಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ was a brutal attack by the police on veteran freedom fighter Lala Lajpat Rai at an anti-British procession. Lala Lajpat Rai
went to the procession, the fight with the British rule. ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಲಾಲಾ ಲಜಪತ್ ರಾಯ್ ಒಂದು ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಆ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಾಗ it resulted in the death of Lajpat Rai on November 17, 1928. November 17, 1928. Lala Lajpat Rai died. How did he die? The British army fought with him. ಅವರನ್ನು ಹೊಡೆದು ಹಾಕಿದರು. ಲಾಠಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದು ಹಾಕಿದಾಗ ಲಾಲಾ ಲಜಪತ್ ರಾಯ್ ಲಾಠಿ ಏಟನ್ನು ತಿಂದು ಸಾಯಬೇಕಾದಂತಹ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂತು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಡೇಂಜರಸ್ ಇನ್ 1928 in Lahore. Bhagat Singh determined to avenge Lajpat Rai's death by shooting the British official responsible for the killing. Deputy Inspector General Scott, he shot down Assistant Superintendent Saunders instead, mistaking him for Scott. He threw bombs in the Central Assembly Hall while the Assembly was in session. The bombs did not hurt anyone, but the noise they made was loud enough to wake up an enslaved nation from a deep slumber. When the Lajpat Rai was dying, 1928, but Scott was shooting. ಅವನನ್ನು ಹೊಡೆದವ ಯಾರು? ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಸ್ಕಾಟ್ ಹೊಡೆದು ಸಾಯಿಸಿದ. He shot down Assistant Superintendent Saunders instead, mistaking him Scott. ಸ್ಕಾಟ್ ಹೊಡೆದವ, ಆದರೆ ಅದು ಹೊಡೆದವನು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬೇರೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ಹೊಡೆದವ ಯಾರು? Saunders. But Saunders was dying, mistaking him for Scott. Scott ಅಂತ ಅವನನ್ನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿ ಅವನನ್ನ ಹೊಡೆದವ ಅವನಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಇವನೆಲ್ಲ ಬೇರೆಯವನಂತ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅವನನ್ನ ಹೊಡೆದಾಕಿದ್ರು. ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ವಾಸ್ ಸೆಷನ್. The bombs did not hurt anyone. ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಭೆ ಸೇರಿತ್ತು. ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಗೆದ್ದಂತಹ ಭಾರತೀಯರು ಆ ಸಭೆ ಸೇರಿದಂತಹ ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಬಾಂಬ್ ಅನ್ನು ಬಟ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಹರ್ಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಗಾಯಗಳಾಗಲಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಮೇಕ್ ಎ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಎನಫ್ ಸೌಂಡ್, ಬಟ್ ನಾಯ್ಸ್ ದಿ ಮೇಡ್ ವಾಸ್ ಲೌಡ್ ಎನಫ್ ಟು ವೇಕ್ ಅಪ್ ಎನ್ enslaved nation from a deep slumber. ಅದೊಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಮಾಡ್ತು, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನಾಹುತಗಳು ಸೇರಲಿಲ್ಲ. How many minutes? ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ಇದೆ? 25 ಆಯ್ತಾ?